한 번도 경험해보지 못했던 세상이 우리 앞에 펼쳐지고 있습니다. 당신이 운전을 하지 않아도 차가 알아서 목적지로 데려다주는 놀라운 기술이 시작됐습니다. 사람은 그저 차에 앉아 오락을 즐기거나 느긋하게 휴식을 하면 그만이죠. 차가 인간의 두뇌와 손발을 대신해서 움직입니다. One of the things that's very exciting is new technologies are coming together, which means that for the first time in many years, there are new companies, startups, innovative companies that are creating ways to fly. 미래로 향하는 길을 질주하고 있는 첨단 모빌리티 기술. 우리는 지금 모빌리티 대혁명의 시대를 살고 있습니다. 그리고 여기 도심 교통수단의 패러다임을 바꿀 차세대 기술이 등장했습니다. 도시 하늘 위로 날아다니는 자동차. 마치 공상과학 영화의 한 장면 같은 현실이 이제 곧 우리의 현실이 됩니다. 더 이상 꽉 막힌 도로에 갇히지도 않을 것이며 골든타임 안에 생명을 살리는 일도 더욱 수월해질 것입니다. Future mobility will change our lives and the way our cities work, our cities and regions work. 도심 항공 모빌리티 UAM이 지금 미래를 향해 힘찬 비상을 시작합니다. 올해 초 네로라는 국내외 드론 연구 개발 기업 및 연구단체들이 한자리에 모였습니다. 드론에 대한 모든 것, 드론으로 마주할 우리의 미래라는 주제로 진행된 이날 행사에서 최첨단 드론 기술들이 선을 보였죠. 드론은 그저 하늘에 떠서 멋있는 그림을 보여주는 것에 그치지 않습니다. 드론이 세상을 혁신하고 있죠. 초고도 교량 같은 시설물은 사람이 직접 올라가 진단할 수 없습니다. 이때 드론을 활용해 진단할 수 있습니다. 초고층 빌딩에서 화재가 났을 때 소방 드론을 화재 진압에 활용할 수도 있죠. 그런데 여기 드론을 활용해 사람의 생명을 살리는 기업이 있습니다. 차가 들어가기 어려운 지역에서 의약품 배송 분야에서 큰 활약을 해왔죠. 아프리카 국가들에선 수술용 혈액을 드론으로 배송해 긴급한 수술이 필요한 환자들을 살리는 데 한 몫을 톡톡히 해내기도 했습니다. We're starting to see the impact of instant delivery on healthcare. University of Pennsylvania just published a study a few months ago showing that Zipline has been able to reduce the maternal mortality rate by 88% at the hospitals that we serve. This is a huge deal for families, and had we thought that the number was going to be 8.8%, we would have been thrilled. We've also an article in The Lancet showed that Zipline has been able to reduce the national blood waste rate of the countries we serve by 67%. Blood is a priceless product, and so reducing by those percentages is really important. Finally, the Bill and Melinda Gates Foundation has shown that we've been able to reduce missed vaccinations, particularly for vulnerable populations, by 42%. 미국의 몇몇 기업들은 현재 드론 배송 분야에서 가장 앞서고 있습니다. 그동안 시범 사업 수준에 머물렀던 드론 배송 서비스가 올해부터 상용화 궤도에 올랐죠. 드론을 활용한 의약품 배송은 어떻게 하는 걸까요? Welcome to Nest Zero. Today we're going to show you a demonstration launch, delivery, and recovery with our Platform 1 aircraft. So right now I'm going to load the package into our zip. I'm going to clip this paper parachute. I'm going to push the package in against these ejection bands, which actually help eject the parachute against the force of the air flowing over the body. We've scanned the barcode on the box that tells the zip which hospital it's going to go to, and now we're going to scan
the barcode on the zip so that the zip knows which package is inside the payload bay. Now we're going to move the zip over to the launcher. All right, now I'm going to move our vehicle to the launcher. Every wing is interchangeable with any body, and every battery is interchangeable with any body-wing pair, so that we can keep things moving very quickly. Now we have the battery. This is the heaviest component on the aircraft. It contains all of the flight log information as well as all of the information in terms of its sky maps and its delivery routes. As soon as I drop the battery in the aircraft, just for aerodynamics, the entire outer skin of the aircraft is made of expanded polyethylene. In the meantime, again, the aircraft is doing all of its own electronic self-checks, and when it's ready to go, it'll tell us. Airspace is clear. Spinning motors! Launching zipline 934 in 3. 드론이 현재 날아가는 위치와 상태는 실시간으로 기기를 통해 체크할 수 있습니다. Currently, the aircraft is circling in a hold, and now we're going to tell it to resume its mission, and it will make its delivery. Delivering in 5 minutes at Nest Zero. Work from home. 934. All right. 완전 자율 비행을 하는 이 드론 배송 시스템은 구체적으로 어떻게 작동하는 걸까요? The way the system works is an order is placed to the pharmacy. The pharmacist picks and packs the goods, places them in a box. The fulfillment system generates a QR code that has the delivery location embedded in it. They apply it to the box. The operator scans the QR code and then scans a code on the zip that the package will be loaded into. That tells the system where the zip should fly to. And then once the zip is launched, it flies autonomously to its location, delivers, and then returns home autonomously. And so in about 8 seconds, this zip right here is going to deliver for us. 만일 지방병원에서 약품이나 혈액이 떨어질 때 수도의 큰 병원까지 다녀오려면 자동차로 서너 시간이 걸립니다. 하지만 드론으로 배송하면 15분 만에 전달이 가능합니다. 이렇게 날아간 드론은 가정집 앞마당까지 안전하게 도달합니다. All right, so we've received our delivery. It's lowered down by a paper parachute here, and now the customer can go outside and pick up their box. This one is loaded with a test mass, but just like that. 배송 임무를 마친 드론은 회사로 돌아오는데 이처럼 착지하는 것은 이 회사만의 기술입니다. 한편 이 업체는 가정용 드론 택배 부분에서 곧 상용화 서비스에 나설 계획이라고 합니다. Will operate in weather that traditional logistics does not make deliveries in. It will operate 24/7. So if your child wakes up late at night and is feeling sick and you need something, you can pull out your phone, press a button on your phone, something will be delivered to your doorstep 5 minutes later, even if it's 3 a.m. This is the promise of automated logistics. It works 24/7, it works in all weather, it's 10 times as fast. 이 회사의 기술력을 더 구경해 볼까요? So this is Zipline's main office. This is mostly software, computer vision, neural nets. This is the team, basically the perception team that builds all of Zipline's autonomy systems and features that enable us to fly beyond visual line of sight, fully autonomously in all the countries where we operate. These teams are mostly operations, supplier industrialization engineering, field support engineering, finance, and go-to-market. And then 최근 이 회사는 드론의 낙하산 대신 물건을 탑재한 로봇을 장착하는 신기술을 개발했습니다. building the flight computer from scratch, the electrical engineering team that's building the flight computer, the avionics, the team that's writing all of the flight control algorithms and guidance navigation controls. 이러한 기술력을 인정받아 이 회사는 지금까지 한 번 받기도 어렵다는 유니콘 지정을 4번이나 받았고 창업한 지 10년도 안 돼 직원 수가 1000명에 이르게 됐습니다. 배달의 나라인 대한민국의 드론 배송 기술에 대해 알아볼까요? 이제 막 첫걸음을 뗀 드론 배송은 경기도 가평 지역에서부터 시작됐습니다. 현재 주로 지상에서 배달이 힘든 지역에 편의점 물건이나 치킨 등을 드론으로 배송하고 있죠. 드론 배송을 주문하는 방법은 간단한데요.
이 회사에서 자체 개발한 앱을 통해서 하면 됩니다. 고객으로부터 물건 배달 주문이 들어왔네요. 이렇게 주문 접수가 완료가 되면은 편의점 직원분들이 물건을 픽업을 해서 저 밖에 있는 호이스트까지 걸어주시는 겁니다. 배송할 물건을 옥상에 준비되어 있는 배송 시설로 올려보낸 후 드론에 적재합니다. 배달에 사용하는 드론은 최대 5kg의 물품을 싣고 약 40분을 비행할 수 있다고 합니다. 그리고 비행하는 동안 회사 관제실에서 실시간으로 관리하죠. 기체 시동 걸게요. 시동. 미션 인가. 지상에서 차로 물건을 배송할 경우 40분이 걸리지만 이렇게 드론으로 할 경우 약 16분 정도 소요된다고 합니다. 한편 이 드론에는 3중 통신망의 상호 보안 기술이 적용돼서 어느 상황에서나 통신 연결이 가능합니다. 1번 포인트 도달. 2번 포인트 도달. 드론에 실려온 물건이 목적지에 무사히 도착했습니다. 임무를 마친 드론은 다시 회사로 돌아가죠. 이제 랜딩합니다. 드론이 출발해서 되돌아올 때까지 모든 상황은 관제실에서 컨트롤합니다. 저희 위에서 비행 경로라든지 비행 상태를 지금 표시하고 있는 저희 팜넷 관제 시스템입니다. 그 다음에 제 왼쪽 편에 보이시는 게 이제 저희 기상 환경을 저희가 나타낸 거고요. 이쯤에서 궁금증이 생깁니다. 이런 드론에 물건뿐만 아니라 혹시 사람을 태우고 날아갈 수도 있을까요? 네, 결론부터 말하면 가능합니다. 드론쇼에서 모두의 이목을 집중시킨 것은 바로 UAM이었습니다. 우리는 가까운 미래에 드론을 택시처럼 혹은 자가용처럼 타고 다니는 세상을 살게 될 것입니다. 하늘을 나는 자동차, 즉 UAM이 바로 그런 세상을 선사할 것입니다. UAM이란 도심항공교통의 영어 약자로 도심지에서 수직으로 이착륙하고 하늘길로 날아다니는 차세대 교통수단입니다. 현재 전 세계 드론 및 UAM 분야에서 가장 앞서가는 나라 중 한 곳은 중국입니다. 현재 중국의 여러 기업들이 앞다투어 이 분야에 진출해 큰 성과를 나타내고 있죠. 그 중에서도 중국의 한 전기차 업체가 유인 드론 택시 상용화에 속도를 내고 있습니다. 이 업체는 2021년 6월 첫 비행에 성공했으며 이후 3,000회 이상의 시험 비행을 거쳤습니다. 이 회사의 기체는 드론 형태의 회전익을 장착해 UAM에 최적화된 것이 특징입니다. 또한 원활한 주행과 비행을 위해 편리한 로터 접이식 시스템을 갖추고 있습니다. 기체는 8개의 프로펠러로 구동하는 드론 형태의 테스트 모델입니다. 首先呢，我们会进行一个航行检查。这个航行检查包括我们会对飞机的一个整体啊，它的一些电机、电条啊这些关键性的器件进行一个检查的。然后其次呢，包括我们会对场地的评估啊，对天气啊进行一个测试，包括我们有风速仪啊，各种专业设备进行一个测试的，都会进行的。我们每次飞行都会。 안전 점검을 다 마친 기체는 이제 이륙할 준비를 합니다. 이 기체에는 2명이 탑승할 수 있고 최대 고도 1000m, 최대 속도는 시속 130km입니다. 제작진이 용기를 내서 직접 이 기체에 탑승해 보았습니다. 마치 거대한 드론의 자동차를 매단 모양의 이 기체는 이륙한 뒤 전진하다가 잠시 맴돌고 제자리에서 회전하는 등 헬리콥터의 기본적인 특성을 모두 갖추고 있습니다.
현재 이 업체는 2024년 기체 대량 생산을 목표로 하고 있어 조만간 상용화에 크게 한 발 다가설 것으로 보입니다. 중국은 현재 세계 드론 시장의 무려 90% 이상을 장악하고 있습니다. 중국은 어떻게 드론 강국이 되었을까요? 바로 중국 정부의 전폭적인 지원과 대규모 투자가 이루어지고 있기 때문입니다. 때문에 기업이 안심하고 기술 개발에만 몰두할 수 있죠. 就我们现在，我举个例子，现在从广州到深圳，我们正常开车要1个半小时，但是我飞过去可能只要25分钟，能够大大的节省出行的时间啊，这个就是我们要解决的最大的一个痛点。我们现在这款飞行汽车，您看到的，它是个纯电的。我觉得中国呢，现在有很多的省份都在开放低空。开放低空就是在会把1000米以下的这个空域给民用来用。现目前呢是，首先是空管部门会管我们，啊，就是军方啊，包括民航局啊，空管部门会管我们，然后我们提前申请空域，比如说我们要试飞，我们提前申请空域就可以飞了。 중국은 정부의 지원하에 이미 1960년대부터 대학을 중심으로 무인 항공기를 설계 개발하기 위한 연구기관을 설립했습니다. 현재 중국에서 드론 관련 분야에 종사하는 국방 관련 기업, 대학, 민영 기업이 수백 개에 이른다고 합니다. 이처럼 현재 전 세계는 미래 먹거리 산업인 UAM 개발 시장에 뛰어들고 있습니다. 모건 스탠리는 세계 UAM 시장이 매년 30% 이상 성장해 2040년이 되면 1조 4,740억 달러, 우리 돈으로 약 1,879조 원에 이를 것으로 전망했습니다. 현재 글로벌 UAM 분야에서 선두를 달리고 있는 영국의 한 기업은 전 세계 시장에 1,350여 대 이상의 기체 제작 선주문을 받았습니다. 2024년 파리 올림픽에선 시험 비행을 벌일 예정입니다. One of the things that's very exciting about this new form of flying is its new technologies are coming together, which mean that for the first time in many years, there are new companies, startups, innovative companies that are creating ways to fly. And so long as they can hit those safety standards, it will allow new entrants to come up with new products. And so that's very, very exciting, is making sure that happens. You have both the safety of aerospace and the innovation of technology coming together. 그런데 국내에서도 최근 한 스타트업이 UAM 기체 개발에 성공했습니다. 그리고 국내 기업으로는 최초로 2022년 말 도심 상공에서 무인 비행 시험에 성공했죠. 작년에 무인 시험 비행에 이어 현재는 유인 비행 시험에 한창 몰두하고 있습니다. 현재 국내에서 만들어진 기체들 중에서는 그래도 가장 큰 사이즈의 기체다라는 점이 가장 큰 특징입니다. 그래서 실제로 탑재 중량 역시 다른 회사들과 비교했을 때 좀 더 높은 탑재 중량을 보인다라는 점이 있고요. 특별히 여기 배터리를 만드는 과정에서 DA 테크놀로지와 협력을 통해서 그 접점 저항이라고 하는 부분을 최소화할 수 있는 기술들을 도입을 했습니다. 오늘의 이 시험은 뭘까요? 주변에 구조물이 있는 환경에서는 기압차가 발생하는데 그러한 조건에서도 자율비행이 가능한지 알아보기 위한 것입니다. 그런데 대기업도 개발하기 힘든 UAM 기체를 어떻게 스타트업에서 개발하게 되었을까요? 첫 번째는 저희가 배터리와 관련된 기술적인 노하우들을 많이 축적해 왔었습니다. 이 기체를 만드는 데서 가장 무게를 많이 차지하고 가장 출력이 좋아야 되는 부분이 있다면 바로 배터리입니다. 그래서 배터리 시스템을 만드는 기술적 노하우를 다져왔다는 부분 하나.
기체 아래에는 줄이 달려 있는데 그 이유는 뭘까요? 안전줄을 제거하고 비행하기 위해서는 특별 가망 허가를 받아야 하는데 그 허가를 받기까지 최소한 3개월이 걸리기 때문입니다. 아무래도 항공 분야가 안전에 굉장히 예민한 분야이다 보니까 여러 가지 규제들이 있는 것 같습니다. 이제 특별 자유 비행 구역들이 점차 늘어날 계획에 있기 때문에 앞으로는 이러한 규제들이 좀 더 완화될 수 있을 것이라고 기대하고 있습니다. 국토부가 지금 그 인증을 주기 위해서 더 적극적으로 여러 가지 규제 개혁을 실시하고 있고 지원을 하고 있습니다. 그래서 국가의 그 UAM 관련된 연구기관들이 열심히 노력하면은 외국보다는 몇 년 늦어지겠지만 국내 인증 제도가 2030년 이전에 확정이 돼서 30년 이후에는 국내에 있는 국내 그 자체 개발된 제품도 충분히 인증 기반하에 비행할 수 있을 것이라고 예상합니다. 이처럼 현재 우리나라의 UAM 개발은 2025년 상용화를 위해 젠걸음을 내딛고 있습니다. 다시 미국으로 가보겠습니다. 우리보다 10년 먼저 UAM 기술을 개발한 미국은 어떨까요? 현재 나사에서 여러 대학의 연구기관들과 민간 기업의 UAM 개발을 지원하고 있는데요. UCSD 대학 내 UAM 개발 프로젝트 팀도 그중 하나입니다. 10 investigators on our ULI team. Our team of investigators spans a diverse range of expertise, covering computational mechanics, optimization algorithms, batteries, modeling of acoustics or noise, motors, aerodynamics, concept design, structures and materials, and weights and controls. So we've assembled this diverse team to help us develop the right models for each of the different physics involved in the air taxi design problem. 특히 이 실험실에서는 UAM 기체 배터리에 사용될 전지에 대한 연구가 한창입니다. We test these cells in thermal chambers like this, and this is to study the thermal response. UAM 기체는 매우 정교하고 다양한 기술들로 이루어지는데요. 배터리 역시 핵심 기술 중 하나입니다. 특히 전기로 작동하는 항공기를 개발하기 위해서는 높은 전류 조건에서 전지들의 열 반응을 연구해야 합니다. 기체가 이착륙하는 동안 전지들이 매우 높은 열 반응을 일으키기 때문이지요. 전지의 표면에 연결된 장치를 통해 실시간으로 전지의 표면 온도를 연구하고 평가하고 있습니다. So we test these commercially available high-capacity cells under the conditions that the electrified aircraft will undergo. Because in order for an electrified aircraft to fly, it requires a lot of high power and high energy, especially during certain segments of the flight. So in the landing and takeoff components, it requires high current. And so that's what we actually test these cells under, is high current conditions. And during those testing, we can also study the thermal response of the cell. The thermal response will then eventually be fed into our electrochemical and mechanical model, which will allow us to optimize and design the geometry of the battery pack. 실제 현장에서 이러한 배터리는 어떻게 이용되고 있을까? 다시 미국의 드론 배송 업체를 찾아가 보았습니다. 실험실을 통해 연구된 배터리는 각종 드론에도 장착돼 사용되고 있습니다. This is our battery pack. So feel free to. That's quite heavy. Oh wow! Yeah. So it takes most of the weight, and yeah. This battery is half of the mass of the entire aircraft, and the reason for that is that we want to maximize our allocation of the mass of the aircraft to the battery, because that's how we actually get to fly very far. And flying far is part of our core concept. We have looked at hydrogen fuel cells over the years. We have found that there are a number of operational challenges and reliability
concerns that have not yet been solved. It remains an interesting technological frontier, but we have found that the industrialization of lithium-ion batteries and the commercial availability and other factors along those lines continue to be preferable. 배터리가 성인 남성이 들기에도 버거울 정도로 무거운 반면 아이러니하게도 기체의 몸체는 매우 가볍고 부드러운 소재로 만들어져 있습니다. 수직으로 날아오를 때 가볍게 떠올라야 하니까요. 날개의 폭은 3m에 이르며 날개 밑에 리프트가 실제 비행할 때 작동합니다. 수직 이착륙하는 드론의 특성상 매우 큰 에너지가 필요합니다. 그래서 배터리는 매우 중요한 부품 중 하나죠. And this is oftentimes something that surprises people because it is such a humble material. It is something that people are used to from packaging for food, for example. But it turns out it's actually fantastic for an airplane of this type. It holds an aerodynamic surface really well. It is incredibly lightweight, which matters a lot because we're trying to maximize our payload that we can deliver for customers. 한편 나사의 UAM 연구개발 지원팀 중에는 민간 기업도 있습니다. 이곳에서는 UAM 시스템과 관련한 소프트웨어를 개발하여 고객들을 돕고 있죠. 기체의 중량을 예측하고 설계하는 것도 이곳에서 하는 일 중 하나입니다. Making an aircraft that is light is very hard. Making it light enough to be vertical takeoff is very hard. And making it light enough to be vertical takeoff and also be profitable and safe is very hard. We're actually using a very generic type of carbon fiber. We're not, in these analyses, we're not expecting it to be a very groundbreaking material. We're trying to use the best possible use of a very normal carbon fiber. Because it's just a pretty common industry. 또한 이곳에서는 항공기 기체의 구조를 비롯해 공기 역학, 비행 성능 및 하중, 진동에 관한 분석과 시뮬레이션도 하고 있습니다. 나사에서는 이러한 민간 기업과 대학 연구소 등 모두 10개 팀의 연구 개발을 지원하고 있습니다. 그렇다면 우리나라의 UAM 연구 개발의 현주소는 어디쯤에 위치해 있는지 알아보겠습니다. 이를 알아보기에 이천으로 가봤습니다. 현재 eVTOL 기체를 개발 중인 이 업체는 2028년 상용화를 목표로 하고 있는데요. 특히 다른 eVTOL 제조사들과 달리 이곳에선 도시와 도시를 연결하는 지역 항공 모빌리티, 즉 RAM을 목표로 하고 있습니다. 저희가 실제로 조종하는 상황을 가장 가깝게 구현을 했다라고 봐주시면 될 것 같고, 지금 이제 저희 PC 내에 이 비행 제어 알고리즘을 실제로 넣고, 그 다음에 이런 외부 환경에 대한 맵이라든지 물리적인 모델 같은 것들을 그대로 넣고, 또 동시에 이런 그 기체를 평가했던 이런 공력 성능의 데이터라든지 이런 것들을 가장 현실에 맞게 모델링해서 집어넣었고요. 그래서 비행기의 그 거동이나 움직임이나 그리고 이 조정에 대한 리스판스나 이런 것들이 실제 비행하고 가장 가까운 형태로 계속 이렇게 맞춰가고 있습니다. 그런데 배터리만으로는 도시간 이동을 감당할 만한 용량이 안 나오죠. 따라서 이 업체에서는 배터리와 함께 하이브리드 동력원을 함께 탑재할 계획입니다. 저희가 지금 그 기체의 그 카바용으로 쓰는 그 탄소 복합재로 만든 아주 가벼운 그 부품입니다. 그래서 질기고 또 튼튼하면서 무게도 굉장히 가벼운 물질입니다. 그래서 물론 항공기 개발에 많이 쓰이고 있고요. 이러한 걸 저희가 유행 개발하는 데 활용을 하고 있습니다. 이 장비는 오토클레이브라고 합니다. 그래서 이러한 그 복합재 구조를 만들 때 상용해서 만들 수 있습니다만은 보다 질기고 단단하게 만들기 위해서는 고온에서 또 일정 기간 동안 큐어링이라는 작업을 합니다. 그러기 위해서 이 안에 넣고 이제 그 온도와 압력을 맞춰서 장시간 큐어링을 하게 되는데요. 그렇게 함으로써 아주 단단하면서 가벼운 부품을 만들 수가 있습니다. 한편 이곳에선
올해 안에 축소 기체에 대한 평가를 마치고 2025년에 시제기를 제작해 비행 테스트를 할 예정입니다. 현재 실제 기체 크기와 똑같은 목업으로 테스트를 진행 중입니다. 총 이제 6개의 틸트로터가 장착이 되어 있어서 이륙할 때는 수직으로 이륙해서 크루징을 할 때는 이제 로터의 방향을 전방으로 바꿔가지고 양력 비행을 하는 형태의 이제 기체라고 봐주시면 될 것 같고, 저희가 이제 최근 이제 이 보시는 목업하고 동일한 크기의 축소 이제 기체를 이제 완성을 했습니다. 그래서 지상 시험부터 시작을 해서 안전줄 시험 그리고 비행 테스트 이렇게 하나하나 과정을 올해 밟아갈 예정입니다. 기체 하나를 시장에 내놓는다는 것은 굉장히 많은 노력이 필요합니다. 기술적인 기체 개발을 해야 되고요. 그다음에 이거를 운영할 수 있는 인프라도 필요하고 규제와 인증 제도도 마련돼야 되는데 굉장히 어려운 것은 사실입니다. 궁극적으로는 에어택시를 지향은 하지만 근미래에는 헬리콥터를 모빌리티로서 대체할 수 있는 차세대 비행기를 만들자라고 하는 게 저희의 목표입니다. 만일 계획대로 이와 같은 기체가 완성이 되면 평소 차로 1시간 걸리는 거리를 10여 분 만에 갈 수 있을 것입니다. 현재 UAM 개발 산업은 거대한 시장을 형성하고 있습니다. 기체와 부품 제작을 비롯해 유지 보수, 운항 관제 인프라, 서비스 등 향후 종합적인 산업 생태계가 형성될 것입니다. I think it's clear to a lot of people that this UAM industry has a lot of potential to grow into a very large industry with the potential to really improve the quality of life and convenience for a lot of people living in urban, densely populated urban areas. There's been a lot of financing of UAM manufacturers, UAM companies, and this has created an environment where the companies are really in a race to get to market first, to be the first one to test, prototype, and fly their aircraft. And so what's happening is instead of prioritizing making the right design decisions, companies are prioritizing getting to market first. So with our ULI project, we're trying to develop design tools that can help the industry perform the necessary design trade studies to do design the right way, according to conventional wisdom in the aerospace industry. 현재 국내 대기업들은 UAM 개발 부분에서 얼마나 날아오르고 있을까요? 국내 최대 규모의 드론쇼가 열린 현장에서 그 모습을 확인할 수 있었습니다. UAM 기체를 제조하고 실제로 사람이 이것을 탄 채 안전하게 하늘을 날기 위해서는 어느 한 기업의 역량만으로는 이루어질 수 없는 일입니다. 각자 전문성을 가진 여러 기업들이 손을 잡아야 하죠. 올해 초에 열린 국내 최대 규모의 드론쇼에서 그러한 모습을 확인할 수 있었습니다. 이 드론쇼에 참가한 여러 기업들은 2025년 UAM 상용화를 위해 함께 손을 잡고 인프라 구축과 기술 고도화에 나서기로 했습니다. 그중에는 통신 대기업도 있습니다. 인프라뿐만 아니라 지금 보이시는 것과 같이 이제 홀로렌즈를 통한 AR 장비, 그다음에 교통관리 플랫폼, 다양한 시스템도 제공을 해서 안전하게 UAM 기체가 운항할 수 있도록 도움을 주려고 저희는 준비를 하고 있습니다. 가장 중요한 거는 이 UAM 기체가 다양한 기체 데이터가 내가 어디에 있는지 이제 잘 알고 있는지 아니면 이제 각종 다양한 비행 데이터들이 있거든요. 그 비행 데이터들을 지상으로 내려보낼 수 있도록 상공망에 이제 다양한 통신 환경을 구축해 놓는 게 가장 큰 목표입니다. 이 통신기업은 현재 항공교통관리 시스템도 연구 개발 중입니다. 요거는 실제 부산 상공에서 이제 실제 부산이 이제 회랑길을 이제 1단계, 2단계, 3단계로 이제 회랑을 만들 예정인데요. 회랑이라고 하면 UAM 기체가 실제 날아다닐 수 있는 비행 길이라고 보시면 됩니다. 특히 상공에서도 원활하게 소통할 수 있는 통신 환경 인프라를 구축할 예정인데요. 공중에서 여러 기체가 운항하려면
기체 간의 충돌이나 장애물 추돌을 막도록 관제해야 합니다. 비록 증강현실이지만 하늘을 나는 승용차 탑승을 체험해본 기분은 어떨까요? 지금 너무 모든 사람들이 자가 운전을 하잖아요. 근데 이제는 드론 택시가 그 자리를 저희한테 대신해 줄 것 같다라는 그런 기대감이 있습니다. 그동안 국내 택시 호출 사업에서 데이터와 운영 노하우를 키워온 기업도 이번 UAM 개발 사업에 참여하고 있습니다. 미래 고객의 UAM 여정에 대해서 처음부터 끝까지 한번 순서대로 전시 부스로 구현을 했습니다. 바로 3D 맵을 기반으로 한 UAM 탐색과 UAM 호출입니다. 백스코에서 가덕 신공항까지 가기 위해선 사실 다양한 이동 수단이 존재할 것입니다. 출발지부터 버티포트까지는 자율주행차를 타고 이 고객님은 이동하시게 될 거고, 버티포트부터 최종 도착지까지는 UAM을 타고 코놉스, 그러니까 회랑을 기반으로 이제 운행이 될 것입니다. 이 기업에서는 드론 택시 서비스를 제공하기 위해 디지털 매핑 시스템도 구축했습니다. 네, 이번에 저희가 전시한 건 이 드론이 아니라 밑에 달려있는 아르고스 에어라고 하는 모바일 매핑 시스템입니다. 라이다랑 GPS 등 여러 센서를 조합해서 저희가 디지털 맵을 만드는 작업인데요. 이러한 모바일 매핑 시스템을 활용해 디지털 트윈을 구축하고 UAM 비행 경로를 설계하면 비행할 때 오차를 최소화할 수 있습니다. And fantastic industrial firms provide systems for our aircraft, and they have world-class industrial capabilities and world-class technology. So that's what we look for when we come to Korea, is partners of that quality and caliber, great services, great digital understanding, and a real entrepreneurial mindset. And so that is a fantastic partner to have when you're trying to create a new transport service. To be able to work with firms of that quality is a dream come true. 비행기가 뜨려면 공항과 활주로가 있어야 하듯 UAM이 수직으로 뜨고 내리려면 전용 이착륙장, 즉 버티포트가 있어야 합니다. 국내 한 건설사가 이 사업에 참여하고 있죠. 공항 수준의 아주 엄격한 보안 검색을 수행하는 것은 UAM 사업이 성공하는데 크게 지장을 줄 거라고 생각을 하고 있어요. 정부도 UAM 실증 사업을 통해서 규제 프레임을 만들어가는 과정 속에서 버티포트, 도심 속 버티포트에서의 보안 수준을 어느 정도로 설정하는지에 대해서 고민을 할 예정입니다. 다만 저희는 심리스한 보안 검색을 위한 컨셉으로 지금 워킹 스루 방식으로 보안 검색을 하는 것을 제안드리는 바이고요. 이처럼 민간 기업이 UAM 개발을 할 때 필수적으로 따라야 하는 것이 정부의 제도적 지원일 텐데요. 현재 국토교통부는 2025년 최초 상용화를 목표로 K-UAM 로드맵 추진을 위해 팀을 발족해 K-UAM 그랜드 챌린지를 실시하고 있습니다. 이를 위해 정부는 올해부터 업계 실증 지원 및 안전성 인증 체계를 마련해 전용 하늘길 개설을 지원하고 있습니다. 이 프로젝트에는 여러 기관 및 기업들이 팀을 구성해 협업하고 있죠. 한국공항공사는 이 프로젝트에서 버티포트 운영 사업을 책임지고 있습니다. 한국공항공사는 국내선 주차장 지역을 이용해서 UAM이 뜨고 내릴 수 있는 대형 허브를 만들고 있습니다. 여기에는 약 50대 규모의 UAM 이착륙장이 저녁이 되면 충전하고 보관하고 수리하는 공간으로 만들 계획입니다. 중소형 규모의 버티포트는 소형 규모는 50에서 50m 정도의 규모의 토지로서 서울 시내 곳곳에 만들어질 수 있을 것 같고요. 약간 큰 중소형 규모는 한 100에서 100m 정도인데요. 시내 곳곳에 적절한 위치에 효과적인 네트워크를 구축해 나가기 위해서 만들어 나갈 계획입니다. 정부의 계획대로 2025년에 정말 우리 힘으로 구축한 UAM의 상용화를 기대해도 될까요? 우리나라는 전 세계 최초로
UAM 항공기가 날아다니는 것들에 대한 규제, 자유화 등을 지금 추진을 하고 있는 특별법을 만들고 있는 중이라서 항공기는 안정적으로 개발되고 있고 그런 규제들을 잘 만들고 있기 때문에 2025년 상용화되는 데는 크게 무리가 없고 저희가 열심히 잘 준비하고 있다 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다. 정부의 KUAM 프로젝트에는 한 통신 전문 기업도 참여 중인데요. 그동안 쌓아온 통신망 사업의 노하우를 살려 상공에서도 통신망을 구축할 계획입니다. 그런데 아무리 관련 기술을 모두 갖추고 있어도 기체에 대한 최종 인증을 통과해야 합니다. 정부는 국내 UAM 상용화를 시작하는 2025년까지는 기체 인증을 위한 기술 기준 등 안전성 인증 체계를 마련한다는데요. 이를 위해 최근 미국 연방항공청과 협력을 선언했습니다. 우리나라 인증 규정이 대부분 보면 미국이나 유럽 인증 규정을 거의 갖다가 번역해 놓는 정도 수준이기 때문에 오히려 미국하고 협력해서 같이 인증 체제를 갖추면은 그게 더 빠른 방법일 수도 있겠습니다. 비록 UAM 상용화를 위해 가야 할 길은 멀지만 전망은 낙관적입니다. 우리나라에서 유리한 분야는 두 군데라고 할 수 있겠습니다. 통신 관제와 수소 동력 시스템입니다. 그래서 통신 관제는 이미 대기업 통신 3사가 이 UAM을 위해서 여러 가지 지금 연구 개발을 기울여 가지고 세계 최고 수준의 어떤 통신 관제 시스템을 만들고 있고 수소 동력 시스템도 현재 세계 어느 나라보다도 우리나라의 대기업과 어떤 벤처 기업들이 협력을 해가지고 그걸 개발을 하고 있기 때문에 이 분야는 우리가 확실히 앞서갈 수 있다고 생각합니다. 머지않은 미래에는 하늘길이 열리고 누구나 택시를 부르듯 드론 택시를 불러 이용하는 날이 올 것입니다. 미리 그 간접 체험을 해본 사람들은 내심 기대감을 숨기지 않습니다. 대한민국의 기술이 이렇게 발전했다는 것이 놀랍고 앞으로 언젠가 이러한 것이 상용화될 수 있을지 기대가 됩니다. 아마 교통 체증을 많은 사람들이 이미 겪어봤고 그것 때문에 많은 고통을 많이 겪었기 때문에 UAM이 처음엔 솔직히 약간 편견이 생길 수 있고 약간 무서울 수 있는데 그것을 이용했을 때 또 편리함을 알게 되면 많은 사람들이 정말 이용할 수 있는 혁신적인 어떤 교통수단이 되지 않을까 생각이 됩니다. UAM은 기존 항공과는 체계나 모든 면에서 상이한 부분이 있습니다. 그래서 저희는 기존 항공 법규들을 배제하고 UAM에 특화된 어떤 규제 특례를 메인으로 하는 UAM 법을 지금 제정 중에 있습니다. 이와 더불어서 UAM 법의 세부 내용들을 UAM 팀 코리아라는 UAM 관련된 모든 이해관계자들이 모여있는 저희 민관 협의체가 있습니다. 민관 협의체 활동을 통해서 우리나라 안전기준, 운용기준을 만드는데 논의를 같이 진행을 하고 있고 이 같은 논의를 통해서 한국형 안전기준을 만들면 국제기준으로 채택될 수 있도록 아이카오나 미국, 유럽 등 선진국과도 협력을 강화해 나가고 있습니다. 마지막으로 2035년 이후에 자율비행을 통한 UAM을 준비하기 위해서 지금은 약 3천억 규모의 기술 개발을 지원하기 위해서 R&D 예타도 지금 진행을 하고 있습니다. 인류는 오랫동안 하늘을 나는 자동차를 꿈꿔왔습니다. 마치 SF 영화의 한 장면처럼 이 날개를 단 자동차들이 도시 하늘길을 날아다니는 날이 머지않아 현실이 될 것입니다. 더 이상 꽉 막힌 도로에 갇혀 출퇴근 시간을 낭비하거나 환자를 제때 이송하지 못해 골든타임을 놓치는 일은 없을 것입니다. 그 꿈의 교통수단 UAM이 지금 더 높은 미래의 하늘을 향해 힘차게 날아오르고 있습니다.